منبر رسول پر جلوہ فروز علماء اہل سنت میری نگاہوں کے سامنے اس عظیم الشان روحانی محفل میں موجود عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اس نورانی محفل میں موجود خانقاہ حمیدیہ کے عقیدت مندان میری آواز میں آواز ملا کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کریں۔ گنبد خضرا میں موجود فرشتے کہیں آقا آپ کی امت بنارس میں یاد کر رہی ہے۔ پڑھیں بآواز بلند لہک کر کے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ There is no God but Allah and our Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam is his last messenger. Islam is a religion of peace, doesn't support terrorism. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر۔ نہ ہو ماحول سے مایوس، دنیا خود بنا اپنی نئی کشتی، نئی آندھی، نئی طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، ارے دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ عزیزین گرامی، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ نورانی محفل، اس کا عنوان عرس واحدی اور خصوصیت کے ساتھ الجامعۃ الحمیدیہ رضویہ کی سے فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار بندی ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب کے واسطے سے ان بزرگوں کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج اگر ایک طرف پیچھے دیکھتے ہیں تو مسجد ہے، ادھر دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خانقاہ ہے، اور تھوڑے سے اور پیچھے دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ کی دین اور اللہ کی شریعت کو بچانے والے علماء اور پڑھنے والے علماء موجود ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلام کی وہ تاریخ یاد آ جاتی ہے جس تاریخ نے ہماری بازو میں قوت دی ہے، جس تاریخ نے ہمیں حوصلے عطا کیے ہیں۔ آج ہندوستان کے حالات پر ہم نظر ڈالیں اور پھر ماضی کا مطالعہ کریں تو یقینی طور پر ماضی کے اوراق ہمیں یہ بتانے پر مجبور کر دیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ میں کبھی بھی آج تک مسلمانوں پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ جس برے وقت سے آج مسلمان گزر رہا ہے۔ مزارات کو بلڈوزر کے ذریعے گرایا جا رہا ہے، مدارس کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، خانقاہوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے، مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیا دشمنی ہے مزارات سے؟ کیا دشمنی ہے مسجدوں سے؟ کیا عداوت ہے ان مدرسوں سے؟ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بیچارے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر رات کے 12 2 بجے تک اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حکومت کے خلاف نہیں بولتے۔ جب تک یہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ انہی خانقاہوں میں بیٹھنے والے مشائخ و پیران اعظام جب ان خانقاہوں کے دروں پر جب پہنچتے ہیں، اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھتے ہیں تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ارے جو ہاتھ ملک کی سلامتی کے لیے اٹھ رہے تھے ان کو گرایا جا رہا ہے۔ جن درسگاہوں میں بیٹھ کر کے ملک کی گھٹی، ملک کی محبت جن بچوں کو انہی کے سروں سے چھتوں کو چھینا جا رہا ہے، انہی کی دیواروں کو توڑا جا رہا ہے۔ جن مسجدوں میں بیٹھ کر کے جمعے کے روز الوداع جمعہ میں، عید کی نمازوں میں اور 5 وقت نمازوں میں یہ مسجد میں یہ مولانا علماء لوگ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی پنوتی کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے
बच्चों को तैयार करते हैं इसी मस्जिदों में बैठ करके। इन्हीं मस्जिदों में बैठ करके एक आलिम दीन जब दुआ कराता है तो ये दुआ करता है, मौला मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, मौला मेरे मुल्क के दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिला दे। इन मदरसों में बैठ करके जो दर्स दिया जाता है वो मुल्क की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है। इन्हीं खानकाहों में बैठकर जो दर्स दिया जाता है वो मुल्क की हिफाजत का दर्स दिया जाता है। ये खानकाह में जो दर्स होता है वो मुल्क की हिफाजत का दर्स होता है, मुल्क की सालमियत का दर्स दिया जाता है। मदारिस में जब पढ़ाया जाता है मुल्क की मोहब्बत की घूंटी बच्चों में पिलाई जाती है। क्या वजह है मदारिस को निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है? मैं आज तकरीर नहीं, मैं आपसे एक मैसेज देना चाहता हूँ। मेरे सामने 18 से लेकर 25 साल और 30 साल की उम्र के बच्चे ज्यादा हैं। बच्चों तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी है। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ रूबरू। आइए मैं आपको आज आपकी तारीख बताता हूँ, आखिर इसकी वजह क्या है, इसकी क्या वजह है। एक फौजी अगर सरहद पर बंदूक लेकर के खड़ा हो जाए, चाहे सारी जिंदगी उसकी दुश्मन से मुठभेड़ ना हो, उसको तनख्वाहें दी जाती हैं। और एक आलिम दीन सारी जिंदगी अगर अपने मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करे, उसको दहशतगर्द समझा जाता है। अल्लाह। अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान दे, उसको बुरा समझा जाता है। हिंदुस्तान की तारीख में यह बात लिखी हुई है कि जब अंग्रेजों ने हमारे मुल्क की खूबसूरती को जब नोचना चाहा, हमारे मुल्क के जब ताजमहल में लगे हुए हीरो को अंग्रेज नोच करके अपने मुल्क में ले जा रहे थे, उस जमाने में सबसे पहली जो आवाज उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसका नाम अल्लामा अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी है। उसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। ये कहाँ के पढ़े हुए थे? किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। वो किसी यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे। वो किसी सरहदों पे खड़े होने वाले नहीं थे। ये वही बच्चे थे जो जामिया हमीदिया रिजवी से फारिग होने वाले बच्चे थे। कोई किसी इदारे से फारिग हो रहा था। ये खानकाही थे जो खानकाहों से निकले थे। जब इनके मुल्क की आनो आन की बात आ गई थी, अपनी जान को दे दिया था, काला पानी जाना कबूल कर लिया था, मगर अपने मुल्क की सालमियत के मामले में अंग्रेजों से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जत्कार बंदी, सुभान अल्लाह। हमारी तारीख को समझना होगा, हमारी खानकाहों को समझना होगा। नहीं समझते हो तो आ जाओ हमारी खानकाहों में, आकर के देखो किस तरह से दुआएं की जाती है मुल्क की हिफाजत के लिए। आ जाओ हमारी खानकाहों में। जब हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमला किया था, मदरसों में सब जगह हाथ उठा करके दुआ कर रहे थे, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मगर इसके पीछे राज क्या है, मैं आपको एक तारीख सुना देता हूँ। जब रोमन एम्पायर सारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत खत्म हुई, दो एम्पायर हैं, दो सल्तनत वजूद में आई। एक सल्तनत का नाम था सल्तनत उस्मानिया, जिसको ऑटोमन एम्पायर कहा गया। दूसरी सल्तनत वजूद में आई जिसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर, जिसको सल्तनत बरतानिया कहा गया। सल्तनत बरतानिया और सल्तनत फर्क क्या था? सल्तनत उस्मानिया पूरी फैले हुए के सामने अपने उस मुल्क के इस्लाम के एक मुसलमान की हिफाजत की बात कर, किसी मस्जिद पर हमला होता था तो सल्तनत उस्मानिया का शाह खड़े होकर के उस मस्जिद की हिफाजत की वहीं से आवाज लगाता था। कोई अगर किसी मदरसे पर हमला होता था तो सल्तनत उस्मानिया का शहंशाह वहीं से खड़े होकर के उस मदरसे की हिफाजत और बका की बात करता था। ये बात सारी दुनिया को खटकने लगी थी। कहा कि सल्तनत उस्मानिया को तोड़ दो मुसलमान कमजोर हो जाएंगे, सल्तनत उस्मानिया के तारपोत बखेर दो मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। मुसलमानों को बखेरना आसान नहीं है जब तक सल्तनत उस्मानिया को न तोड़ा जाए। ये इस नुस्खे पर अमल करने के लिए दो चीजें तैयार की गई। एक तो तैयार किया गया कुछ ऐसे लोगों को जिनको मजहबी तौर पर तैयार किया जाए, कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया गया जो मजहबी दंगे फैलाएं, कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया गया जो अकीदे में बिगाड़ पैदा करें, कुछ ऐसे लोगों को पैदा किया गया। उन्हें मालूम हुआ कि अगर मुसलमानों को कमजोर करना है, मुसलमान खानकाहों से करीब हैं, मुसलमानों को कमजोर करना है तो खानकाहों से हटा दो। मुसलमान मदरसों से करीब हैं, मुसलमान मदारिस से लेकर मदारिस से अपनी शरीयत इस्लामिया को पढ़ते हैं, मोहब्बत रसूल का दर्स पढ़ते हैं। मुसलमान मदारिस में बैठ करके क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स देते और सुनते हैं। अगर मुसलमानों को कमजोर करना है, मदारिस को खत्म कर दो। दो चीजें ताकतें अंजाम दी गई। एक जासूस तैयार किए गए, उन जासूसों का काम यह था कि पॉलिटिकली लेवल पर सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े कर दिए जाएं ताकि यहूदियों को उनके सीने पर बसाया जाए। दूसरी ताकत यह थी कि मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत, मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी, वो सबसे बड़ी ताकत भी दो चीजें हैं, एक खानकाह है, मदारिस। कहा कि खानकाहों में ये उलमा खानकाहों में जब बैठते हैं ये तो दुआएं करते हैं, इनकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं। खानकाहों
خانقاहों में बैठने वाले उलमा जब अपने हाथों को उठाते हैं, इनकी दुआओं को रद्द नहीं किया जाता है। ये मदारिस में बैठने वाले उलमा मदारिस से तैयार होकर खानकाहों तक पहुंचते हैं। मदारिस में बैठने पड़ने वाले उलमा मदारिस से तैयार होकर मसाजिद तक पहुंचते हैं। मुसलमानों की तीन बड़ी ताकत वाली चीजें हैं। मस्जिदें मुसलमानों की ताकत है, खानकाहें मुसलमानों की ताकत है, मदारिस मुसलमानों की ताकत है। मुसलमानों पर खंजर चलाने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को तलवार के जरिए काटने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों पर बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। अगर मुसलमानों का वजूद खत्म करना है, मुसलमानों की पहचान खत्म करनी है, अगर मुसलमानों की शनाख्त खत्म करनी है, मुसलमानों का वजूद पर अगर निशान लगाना है, मुसलमानों की पहचान को मिटाना है, मुसलमानों के दीन को मिटाना है, मुसलमानों के इस्लाम को मिटाना है, मुसलमानों के सरों से दुपट्टे उतारवाने हैं, मुसलमानों के सरों से अगर दाढ़ियां नोच ली है तो किसी को कुछ मत करो, उनके दाढ़ियों पर हमला मत करो, तलवारों से हमला मत करो, बंदूकों से हमला मत करो, उनके घरों को मत गिराओ, सीधे सीधे बात करो। मुसलमानों के मदरसों को गिरा दो, मुसलमानों के खानकाहों को खत्म कर दो, मुसलमानों के आपस में इनके उलमा को खत्म कर दो, मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा, मुसलमानों की पहचान खत्म हो जाएगी, मुसलमानों के चेहरों की जो शनाख्त जो दाढ़ियां वो खत्म हो जाएंगी। अरे जब मुसलमानों के पास उलमा नहीं रहेंगे तो कोई इनको तबलीग करने वाला नहीं रहेगा। मुसलमानों के पास जब उलमा और मशाइख नहीं रहेंगे कोई इनकी बात करने वाला नहीं रहेगा। क्या क्या जाए, पूरी दुनिया के अंदर जब ये षड्यंत्र रचा गया, मुसलमानों के खिलाफ जब ये साजिश की गई तो ये बात सामने आई कि सबसे बड़ा तबका इस वक्त पूरी दुनिया में और इनका सुन्नियों का है, जिनको अहले सुन्नत कहा जाता है। अहले सुन्नत को किस तरह से तोड़ा जाए, कहा कि तोड़ने का तरीका क्या होगा, कहा कि तोड़ने का तरीका हम बता देंगे। अंग्रेजों ने जिन्होंने हमारे मुल्क को लूटा, उन्होंने हमारे अहले सुन्नत को मुसलमानों को तोड़ने के लिए पहले तो दो कोशिश की गई, मुसलमानों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये डिवाइडेशन कब हुआ, ये हुआ खुलफाए राशिदीन के जमाने में। इधर शिया बना दिए, उधर सुन्नी बना दिए, और सुन्नियों को बांटने के लिए, सुन्नियों की कुव्वत को खत्म करने के लिए, सुन्नियों की ताकत को खत्म करने के लिए, सुन्नियों की यूनिटी को डिवाइड करने के लिए, सुन्नियों की पावर को उनको पावरलेस करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये था। उन्होंने सोचा, कहा कि इनमें ऐसे उलमा खड़े कर दो जो इन्हीं के मामूलात पर आवाज उठाएं, इनमें ऐसे उलमा खड़े कर दो जो खानकाहों में जाने वालों को मुशरिक कहें, इनमें ऐसे उलमा खड़े कर दो जो खानकाहों में जाकर दुआ को मुशरिक ठहराएं, इनमें ऐसे उलमा खड़े कर दो जो फातिहा पढ़ने वालों को मुशरिक ठहराएं, इनमें ऐसे उलमा खड़े कर दो कि वही लोग इस्लाम का साथ उठाएं। उसके लिए एक तंजीम कायम की गई, उस तंजीम का नाम रखा गया ओरिएंटलिज्म, जिसको इश्तिशराक कहा जाता है। ओरिएंटलिस्ट पैदा किए गए, मुस्तशरिकीन पैदा किए गए, उन्होंने हमारे कुरान का भी मुताला किया, उन्होंने हदीस का भी मुताला किया, उन्होंने तारीख का भी मुताला किया, उन्होंने हमारी हिस्ट्री का मुताला किया, उन्होंने हमारी सीरत का मुताला किया। सीरत में उन्होंने कमजोर पहलू निकल करके दिखाए, उन्होंने तारीख के कमजोर पहलू निकाल करके दिखाए। कुरान की गलत तशरीह की गई, उन्होंने अहादीस की गलत तशरीह पेश की, कुरान की गलत तशरीह पेश कर मोटी मोटी किताबें लिखी, कुरान की गलत तशरीहात गलत ताबीरात पेश करके बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। उन्होंने अहादीस की गलत तशरीह करके पूरी कौम के सामने बहुत बड़े बड़े अहादीस के मजमूए दिए, कहा कि इन हदीसों को पढ़ो, ये हदीसें सही हैं। उनमें गलत ताबीरात पेश की गई थी। कहीं पर मेरे मुस्तफ़ा के इल्म पर हमला था, कहीं मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियारात पर हमला था। एक शख्स को पैदा किया था, कहा कि ओटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है, सल्तनत उस्मानिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक सल्तनत उस्मानिया वो है जो मिडिल ईस्ट पर हुकूमत करती है, दूसरी सल्तनत उस्मानिया वो है जो बर्रे सगीर हिंदो पाक पर हमला करती है, हमें हिंदो पाक पर हुकूमत करती है। आज के हिंदो पाक पर नहीं, बल्कि उस जमाने के यूनाइटेड इंडिया पर, उस जमाने के अखंड भारत पर। अखंड भारत की जब बात हम करते हैं तो हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे यूनाइटेड इंडिया कहलाते थे, ये अखंड भारत कहलाते थे। कहा कि हमें अफराद पैदा करने होंगे, कहा कि अरब की सरजमीन से, मक्के की सरजमीन पर ही, वहीं पर हिजाज से एक शख्स को पैदा किया जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। उसने अकायद पर हमला करना शुरू किया, उन्होंने मुसलमानों के अमाल को मुशरिक बता दिया, उलमा को मुशरिक ठहराया, उलमा के मामूलात को, उलमा अहले सुन्नत को और अहले सुन्नत के जो अकायद है उनको मुशरिक ठहराया, उनको शिरकियत ठहराया और उन पर हमले करने शुरू कर दिए। इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर चंद लोग खड़े किए गए। कादियान की सरजमीन से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया, कहा कि तुम नबूवत का दावा कर दो। देवबंद दारुल देवबंद की सरजमीन से मौलाना कासिम नानोतवी को खड़ा किया, कहा कि तुम लिखो कि आने वाला कोई भी नबी हो सकता है, तुम्हारा नबी आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद ये कोई नबी और पैदा हो सकता है। उसने दरवाजा खोला, कादियान से दावा कर दिया कि वो आने वाला नबी मैं हूँ। फिर एक और शख्स को पैदा किया गया, दिल्ली की सरजमीन से इस्माइल देहलवी को पैदा किया। ये सारे असहाब जब खड़े हुए, इन्होंने खड़े होने के बाद इस्लाम पर हमले करने शुरू किए, इन्होंने खड़े होने के बाद खानकाह पर हमले करने शुरू किए, इन्होंने खड़े होने के बाद मदारिस पर हमले किए, इन्होंने खड़े होने के
बाद अंग्रेजों के बगलों में बगले डालकर अंग्रेजों के हाथों में हाथ डालकर अंग्रेजों से वजीफा लेकर मदारिस को बदनाम किया, खानकाहों को बदनाम किया। इन्होंने उनका समझौता कर मदारिस मस्जिदों को बदनाम किया। कहा कि मस्जिदों में तालीम दहशतगर्दी की दी जाती है, मसाजिद में तालीम दहशतगर्दी की दी जाती है, खानकाहों में शिरकी अमाल हो, मज़ारत को ढा दो। ये आवाज जब वहां पर उठी मक्के की सरजमीन पर, आवाज जब मदीने की सरजमीन पर उठी तो सैयदना उस्मान गनी के मज़ारात को गिरा दिया, मज़ार को गिरा दिया गया। सैयदना खदीजा कुबरा के मज़ार को शहीद कर दिया गया। सैयदा कायनात हज़रत फातिमा ज़हरा के मज़ार को शहीद कर दिया। और ये जब तहरीक शुरू हुई तो सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर सहाबा इकराम के मज़ारात थे, जहाँ जहाँ पर ताबीन के मज़ारात थे, उन पर हमले करने शुरू कर दिए। मेरे आका और हम सब के मोहसिन सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक के मज़ार पर बम गिराए गए। और सारी दुनिया में जहाँ पर अहले सुन्नत के मराकिज़ थे, उन अहले सुन्नत के मराकिज़ को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर अहले सुन्नत के मराकिज़ को खत्म करने वाले खुद ब खुद मिट में मिल गए। ये गुंबद कल भी जिंदा थे, आज भी है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम उनसे मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। तारीख की एक लाइन आपको और पढ़ के सुना दूं। स्पेन के सरजमीन पर मुसलमानों ने 850 बरस हुकूमत की है। स्पेन के सरजमीन जानते हैं, उस जमाने में कुर्तबा कहा जाता था उसको। कुर्तबा की सरजमीन से बड़े बड़े उलमा पैदा हुए हैं। कुर्तबा की सरजमीन से बड़े बड़े मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन पैदा हुए हैं। सीरत की किताबें लिखने वाले बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुकाहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े है फुकाहा मुफस्सिरीन इसी कुर्तबा की सरजमीन से, इसी स्पेन की सरजमीन से पैदा हुए हैं। वहाँ भी बड़ी शानदार हुकूमत मुसलमानों ने की थी, वहाँ बड़ी तरक्की मुसलमानों ने की थी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मुसलमानों ने तरक्की की थी, वहाँ पर मॉडर्न साइंस में मुसलमानों ने तरक्की की थी, वहाँ पर तफसीर में किताबें लिखी जा रही थी, सारी दुनिया में जा रही थी। वहाँ की मस्जिद आज भी रकबे के एतबार से सारी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। मस्जिद नबवी की अजमत अपनी जगह पर है, मस्जिद हरम की अजमत अपनी जगह पर है, मस्जिद अक्सा की अजमत और उसका सवाब अपनी जगह पर है। मगर रकबे के एतबार से, अपने क्षेत्रफल के एतबार से आज भी मस्जिद कुर्तबा के बराबर दुनिया में कोई बड़ी मस्जिद नहीं है। आज भी मस्जिद कुर्तबा की 2700 सुतून है, 2700 सुतून वाली मस्जिद है। उस मस्जिद को मैंने देखा है। वहाँ पर हालात ये थे, वहाँ पर तफसीरें लिखने वाले मस्जिद कुर्तबा में तफसीर लिख रहे थे। अल्लामा कुर्तुबी ने तकरीबन 11 जिल्द में वहाँ से तफसीर लिखी। अल्लामा काजी अयाज ने मेरे मुस्तफ़ा की सीरत पर सबसे अजीम और मजबूत तरीन और मुस्नद तरीन सिफा की तारीफ हुकूकुल मुस्तफ़ा लिखी। वहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बनने थे, मगर उन्हें फिक्र हुई कि मुसलमानों को कैसे ख़त्म करें। मुसलमानों को मारने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हुए। तो कहा कि क्या किया जाए। कहा कि मुसलमानों पर रिसर्च की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के उलमा मदारिस में पढ़ते हैं, मदारिस से पढ़ने वाले मस्जिदों के मिंबर पर जाकर कुरान सुनाते हैं। इनके उलमा मदारिस में पढ़ते हैं, ये सफारी होकर मस्जिदों के मिंबरों पर जाकर तफसीर सुनाते हैं। ये उलमा मदारिस से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद मस्जिदों को मिंबर संभालते हैं। ये उलमा मदारिस से फारिग होते हैं और फारिग होने के बाद में बाहर दुनिया को तबलीग करते हैं। ये अपने मुस्तफ़ा की बात पहुँचाते हैं, अपने दीन की बात पहुँचाते हैं, अपने दीन का किरदार दूसरों तक पहुँचाते हैं। अखलाक मुस्तफ़ा को तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए, खिताब के जरिए सारी दुनिया को दर्स देते हैं। ऐसा किया जाए, इन उलमा को आपस में लड़ाया जाए। क्या किया जाए। कहा कि ये उलमा फारिग होने के बाद खानकाहों में पहुंचते हैं, खानकाहों के सज्जाद नशीन बनते हैं, खानकाहों के गद्दा नशीन बनते हैं, इल्म वहाँ सीखते हैं, उनके बारियाबी यहाँ होती है, इल्म वहाँ ढलता है। यहाँ पर आने के बाद में इनकी पॉलिशिंग होती है, खानकाहों में रूहानी बनते हैं। इनके पास रूहानी कुव्वत बहुत है, इनके पास रूहानी पावर बहुत है, इनके पास रूहानियत बहुत ज्यादा है। इनकी रूहानियत का मुकाबला तलवार नहीं कर सकती, इनकी रूहानियत का मुकाबला एटम बम नहीं कर सकता, इनकी रूहानियत का मुकाबला बंदूक नहीं कर सकती। ये ऐसे ताकतवर होते हैं, अगर इन्हें बंदूक लेकर इनके सामने खड़े हो जाओ, सीना कर देते हैं, बंदूक फेल हो जाती है। ये ऐसे हैं, अगर किसी को मार दो इनके पास वो कुव्वत और ताकत है। शेख अब्दुल कादिर जैसे लोग इनके पास मौजूद हैं, अगर किसी को मार दो तो कुम बिजिल्ला क्या करके ये इंसान को, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं। इनके पास बड़ी ताकत है, ताकत को खत्म कीजिए। कैसा किया जाए। कहा कि इन उलमा को और इन खानकाहों में बैठने वाले मशाइख को लड़ाओ, इन उलमा को तैयार करो, इन मशाइख को एक दूसरे के खिलाफ बरगलाओ। उलमा को मशाइख के खिलाफ बरगलाया, मशाइख को खानकाहों में बैठने वालों को उलमा के खिलाफ बरगाया। उलमा ने उनके खिलाफ फतवे दिए, उन्होंने उनको गुमराह कहा। इन उलमा को, इन मशाइख को आपस में लड़ाया। ये उलमा लड़ते रहे, ये मशाइख लड़ते रहे, कौम का बेड़ा गर्क करते रहे। उधर से मुसलमान दुश्मनान इस्लाम का बेड़ा गर्क करते रहे। एक वक्त वो अपनी आंखों से लोगों ने देखा जिस मुल्क पर 850 बरस तक मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, आज वो मदारिस बंद हो गए, खानकाहों से दूर हो गई। और जब खानकाहों
जब किसी चरवाहे को, जब कोई चरवाहा आ रहा है तो उसकी भेड़ों को भेड़िया खा जाता है। उन दुश्मनों ने, भेड़ियों ने आवाम को, जनता को खा लिया, उलमा को आपस में लड़ा दिया, कहा कि हमने बड़े अच्छे से किया है। यही है कि मामला ये है कि स्पेन से वहां पर लेकर के आते हैं, क्या किया जाए, कहा कि हिंदुस्तान में भी यही करो, मसाई को खानकाहों वालों को मदरसे वालों से लड़ाओ, मदरसे वालों को खानकाहों वालों से लड़ाओ। और जिस तरह की, जब इस तरह का माहौल बना, इस तरह का माहौल तैयार हुआ, उधर से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा कर दिया कि मैं नबी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद भी कोई नबी आ सकता है। उधर मौलाना कासिम नानोतवी ने लिख दिया कि नबी, हमारे नबी कोई आखिरी नबी नहीं है, उनके बाद भी कोई नबी और आ सकता है, नबी आ जाए तो नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब लिखा जा रहा था, एक सहारनपुर से लिख रहा था कि नबी को किसी चीज के मालिक मुख्तार नहीं है, कि कोई कह रहा था कि जैसा नबी का इल्म है जानवरों पागलों जैसा इल्म है, जैसा इल्म भी हुजूर को है, ऐसा इल्म तो जानवरों को है, पागलों को है। इस तरफ से चारों तरफ से मेरे मुस्तफा के इल्म पर हमले हो रहे थे, चारों तरफ से मेरे मुस्तफा के इख्तियार पर हमले हो रहे थे कि एक शख्स तने तन्हा उठता है बरेली की सरजमीन पर। दुनिया कह रही है वो मौलाना अहमद रजा है, मगर सुन्नी कहते हैं वो सुन्नियों की जान थे, हम कहते हैं कि वो हमारी शान थे, हम कहते हैं कि वो दीन इस्लाम के सच्चे मुबल्लिग थे, हम कहते हैं वो मेरे मुस्तफा के सच्चे आशिक थे। इमाम अहमद रजा कलम लेकर तने तन्हा उठते हैं, तने तन्हा लिखना शुरू कर दिया तो सरवर का मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, वहीं से लिखना शुरू कर दिया, वही कहना शुरू कर दिया। उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे इमाम अहमद रजा तने तन्हा खड़े होते हैं। उस जमाने में मैं अखंड भारत की बात करता हूँ, यहाँ से बरेली से लेकर के उधर पीछे जाए तो पंजाब तक, और उधर आप अगर जाएं तो इधर जाने के बाद में अफगानिस्तान, अपने बर्र सगीर में कोई साथ नहीं था, मगर खड़े होते हैं हुजूर सदुल्लाह फाजिल सैयदना नईमुद्दीन मुरादाबाद की सरजमीन से खड़े होते हैं। मौलाना अहमद रजा, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लिखो, हम फैलाने तैयार हैं। रोशी की सरजमीन पर सदरुल शरिया हजरत मुफ्ती अहमद आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े होते हैं। हुजूर आला हजरत आप लिखो, वो फैलाने के लिए मेरे शागिर्द काफी है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत कहते हैं आला हजरत आप लिखिए, आपके लिखे हुए को फैलाने के लिए, पहुंचाने के लिए मैं यूनिवर्सिटी कायम कर दूंगा, हजारों उलमा फारिग होंगे, दुनिया के खित्ते में आपके मसलक को पहुंचा देंगे। आप लिखिए, बिहार की सरजमीन पर, पटना की सरजमीन से मखदूमुल मुल्क मखदूमुल मलिकुल उलमा सैयदना सरकार सैयद ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े होते हैं। खड़े होने के बाद कहते हैं हुजूर आला हजरत आप लिखिए, आपके पैगाम को सारे बिहार में पहुंचा दूंगा। बनारस की सरजमीन से हजरत अब्दुल वहीद खानकाए हमीदिया के फर्द फरीद खड़े होते हैं, कहते हैं मौलाना अहमद रजा आप लिखिए, अपनी नस्लों को, अपनी औलाद को आपकी खिदमत के ताबे कर दूंगा। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत उर्फ़े मुक़द्दस सुभान अल्लाह। जब दुश्मनों का हमला था कि उलमा को खानकाहों वालों से लड़ाओ, मसाई को उलमा से और उलमा को मशाइख से लड़ाओ, इमाम अहमद रजा ने उनके मंसूबे को, नापाक मंसूबे को खाक में मिला दिया। कहा कि जो खानकाह है उस खानकाह के जो मुजाविरीन है, जो खानकाह है उस खानकाह के जो सज्जादगान है वो हमारी आंखों के नूर हैं, जो सज्जादगान है, जो सज्जादा नशीन है वो हमारे सर के ताज है। इमाम अहमद रजा अपने ज़माने के मुजद्दिद है, मगर इन खानकाहों ने भी बड़ा दिल करके दिखाया। कहा कि मौलाना अहमद रजा हमारे जो मुरीदीन है तुम्हारे खादिम है, तुम कलम उठाओ, तुम लिखो, हम अपने मुरीदों के घर घर पहुंचा देंगे, हम अपनी नस्लों में पहुंचा देंगे, तुम्हारा लिखा हुआ बरेली में जा रहेगा, सारी दुनिया के घर घर सुन्नियों के घरों में पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने उनके मंसूबे को खाक में मिलाया। बात और आगे बढ़ती है। सय्यदी आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र किए बगैर हमारी महफिल मुकम्मल नहीं हो सकती है, इसलिए कि सरकार आला हज़रत का उससे भी करीब आ रहा है। इमाम अहमद रजा ने जो लिखा है, इन जैसी खानकाहों से उठने वाले लोगों ने उसको फैलाया है। इन लोगों ने कहा कि अहमद रजा आप तन्हा अपने आप को न समझे, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे मुरीदीन तुम्हारे साथ हैं। और जानते हैं जिस खानकाह में आप बैठे हैं ये खानकाह कौन सी खानकाह है? ये खानकाह कोई ऐसी मामूली खानकाह नहीं है, यह हुजूर अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान है। इसलिए कि हुजूर सैयदना सरकार अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद व खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और दूसरे उनके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा हैं हज़रत ख्वाजा बाबा मसूदुद्दीन फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक पटन की सरजमीन पर। उस जमाने की बात कर रहा हूँ अखंड भारत की। ये दो खानकाहें बहुत अजीम खानकाह थी, एक तो अजमेर शरीफ
वहाँ से फैजान चला, दिल्ली में आकर के मरकज बन गया। दिल्ली से फैजान चला, बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान वहाँ पर खानका कायम होती है। उस खानकाह ने बर्र सगीर के अंदर आप उठा करके तारीख देखे, माहेरा शरीफ की खानका वहाँ से जाकर मिल जाती है, कछोचा शरीफ की खानका वहाँ से जाकर मिल जाती है। आप उठा करके देखिए, कादरी हैं वहाँ जाकर मिल जाते हैं, चिश्ती हैं वहाँ जाकर मिल जाते हैं, अशरफी हैं वहाँ जाकर मिल जाते हैं। आपको समझाने के लिए एक बात दो लफ्जों में आगे बढ़ा दूं। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद व खलीफा हैं महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहलवी, उन्हीं के मुरीद व खलीफा हैं मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दोनों खलीफाओं ने अपना अपना मरकज बनाया। हजरत बाबा मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने जाकर उत्तराखंड को अपना मरकज बनाया। महबूब औलिया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहलवी ने अपना मरकज दिल्ली को बनाया। दिल्ली से फिर फैजान बढ़ता है, उनके मुरीद व खलीफा हैं शेख अखी सिराज रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मुरीद व खलीफा हैं पीर अलाउल्लाह पिंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बंगाल के सरजमीन पर हैं, उनके मुरीद व खलीफा हैं ख्वाजा हजरत मखदूमुल उलमा मखदूमुल मुल्क तारिकुल सल्तनत हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो कछोचपी के नाम से मशहूर है, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का फैजान सारी दुनिया में बट रहा है। मगर ये फैजान आया कहाँ से? ये फैजान अलाउल्लाह पिंडवी से मिला, उनको अखी सिराज से मिला, अखीर सिराज को महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन से मिला, उनको फैजान मिला पाक पटन से बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह से। उसी मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे हैं, इसी खानका के बानी शेख पीर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो पानीपत उनके आबा व अजदाद आते हैं, वो आकर यहीं बनारस की सरजमीन पर कुतुबे बनारस की हैसियत से यहाँ पर आकर के अपना आशा गढ़ देते हैं। यही खानका कायम होती है खानका हमीदिया के नाम से, यही मदरसा कायम होता है मदरसा हमीदिया के नाम से। यह सब फारिग होने वाले उलमा बिहार की सरजमीन पर, यह सब फारिग होने वाले उलमा बंगाल की सरजमीन पर, यह सब फारिग होने वाले उलमा बैंगलोर की सरजमीन पर, कर्नाटक की सरजमीन पर, मध्य प्रदेश की सरजमीन पर, आंध्र प्रदेश की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश में और मुल्क की सरहदों से बाहर निकलिए, इसी खानका का फैजान आप पाकिस्तान में नजर आएगा, इसी खानका का फैजान आपको हिंदुस्तान के बाहर दूसरे मुल्कों में जाइए। ये खानका है फरीदिया ही है, इस खानका है फरीदिया ने पूरी दुनिया में अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैजान को कशकोल की शक्ल में सारे सुन्नियों को पिला करके एक रखा है, और अंग्रेजों के मंसूबे को जो बांटने वाला मंसूबा था उसको खाक में मिला दिया, और आज हमारे चेहरों पर तालियां सजा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर क़ुतबे बनारस। अगर आज ये खानकाए हमीदिया ना होती, अगर ये खानका ना होती, आज आप सोचिए आप भी यही कहते हुए होते कि मुस्तफा को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अगर ये खानका ना होती तो यकीनी तौर पर हमारे चेहरों पर आज तालियां नहीं होती, हो सकता था कि कई घंटे बजाते हुए होते, मगर इन्होंने वहां पाकपटन से इनका आबा व अजदाद आए बनारस में आने के बाद में हमारे दीन को बचाया है, हमारी पहचान को बचाया है, हमारी शान को बचाया है, हमारी शरीयत को बचाया है, हमारी शोहरत को बचाया है, हमारी इज्जत को बचाया है, हमारी अजमतों को बचाया है। अरे हमारी अजमतों पर पहरे दिए है इन्होंने, हमारी शान पर पहरे दिए है इन्होंने, हमारी इज्जतों का वक़ार बचाया है इन्होंने। अरे इन्होंने हमारी नस्लों की हिफाजत की है, हमारी नस्लों के दीन को बचाया है। जब कभी इंसान की रूह बीमार होती है, जब इंसान की अक्ल खराब होती है, तो जामिया हमीदिया रिजविया के मुदर्रिसिन उसकी अक्ल को, उसके अकायद को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जब इंसान का दिल खराब होता है, जब इंसान की रूह खराब होती है, तो यही खानकाए हमीदिया के दर दीवार उसको फैजाने मसूदी, फैजाने गंज शकर, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज पहुंचाकर उसके दिल को आईने की तरह साफ कर देते हैं। ये खानका है जो हमारी दिली बीमारी को भी दूर करती है, हमारी रूहानी बीमारियों का भी इलाज करती है। ये खानका ही है जो हमारी जिस्मानी बीमारियों को भी दूर करती है। ये खानका ही है जो हमारी जाहिलियत के अंधेरे को हमको आलिम दीन बना करके दूर करती है। यही हाफिज़ कुरान बनाती है, यही से फारिग होने वाले हुफ़ाज़ किराम मस्जिदों के मिंबर पर जाकर रमजान के महीने में तरावी पढ़ाते हैं। यही हाफिज़ कुरान मरने वाले की कब्र पर जाकर बख्शिश की दुआएं करते हैं। यही से फारिग होने वाले हाफिज़ कुरान जाकर के अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, कब्रिस्तान में मुर्दों के लिए दुआएं करते हैं। ऐसा फारिग होने वाले उलमाए दीन कौम की रहनुमाई करते हैं, कौम की रहबरी करते हैं। वही मैं हालात में आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर हिंदुस्तान में भी वही नुस्खा आजमाने की कोशिश की गई, कहा कि मुसलमानों के मज़ारात को खत्म कर दो, मुसलमानों की खानकाहों को खत्म कर दो, मुसलमान खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, जैसा स्पेन में किया गया था। आज स्पेन में जाकर के देखिए, मस्जिद कुर्तुबा आज भी मौजूद है, वहाँ के बड़े बड़े मदारिस आज भी मौजूद हैं। मैं खुद स्पेन में गया हूँ, मस्जिद कुर्तुबा का मैंने दीदार किया है। मैंने वहाँ पर जाकर देखा है मस्जिद कुर्तुबा की चटाइयाँ आज भी बिछी हुई हैं, वहाँ के मिंबर आज भी मौजूद हैं, वहाँ का मोहसिन खाना आज भी मौजूद
موجود ہے. جہاں تک میں علماء خطبہ دیا کرتے تھے وہ خطبہ علماء کا منبر آج بھی موجود ہے. جہاں سے علماء تفسیر لکھتے تھے وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں. جہاں سے علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف لکھی ہے وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے. آپ وہاں پر جائیے ویڈیوگرافی کیجیے, کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا. وہاں جائیے آپ بدکاری جی, کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا. وہاں بیٹھ کر کے جوا کھیلیے, کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا. وہاں مسجد میں بیٹھ کر کے آپ شراب پیجیے, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. روکے گا اگر آپ نے سجدہ کر لیا, اگر آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا تو جیل میں ڈال دیے جاؤ گے. میں نے بھی کوشش کی تھی وہاں پر سجدہ کرنے کی, پولیس والے نے پکڑ لیا, مولانا جیل چلے جاؤ گے, کہاں سے آئے ہو؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ میں انڈیا سے آیا ہوں. کہا کہ جیل چلے جاؤ گے, یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے, لوگ غیر محرم مرد عورتوں کے ہاتھ پکڑ مسجد میں گھوم رہے ہیں, جوتے پہن کر کے گھوم رہے ہیں. کہا کہ ہاں جوتے پہن کے آپ بھی گھوم سکتے ہو, ویڈیوگرافی آپ بھی کر سکتے ہو, آپ کو شوق ہو تو لڑکی لا کر کے آپ بھی گھوم سکتے ہو, سارے برے کام یہاں پر کر سکتے ہو, مگر آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے. مسجد کا منبر آج بھی موجود ہے. مسجد کے منبر, مسجد کی محرابیں, مسجد کی صفیں, مسجد کی ستون آج بھی گواہی دے رہے ہیں. مسلمانوں نے 850 برس حکومت کی ہے, وہاں کے ستون آج بھی کہہ رہے ہیں. یہاں پر کوئی مسلمان کھڑے ہو کر کے منبر پہ اذان پڑھتا تھا, وہاں کا منبر آج بھی کہہ رہا ہے. یہاں پر مسلمان کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, وہاں کے منبر و محراب آج بھی پکار کر کہہ رہے ہیں مسلمانوں ہم تمہاری شوکت ہیں, مسلمانوں ہم تمہاری پہچان ہیں, مسلمانوں ہم تمہاری تاریخ ہیں, مسلمانوں ہم تمہارا وقار ہیں, مسلمانوں ہم تمہاری درسگاہیں ہیں. وہاں کے مدارس میں جائیے, وہاں کے مدارس میں پڑے ہوئے تالے آج بھی بتا رہے ہیں, چیخ چیخ کر کے پکار رہے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں اپنے ہوش کی ناخن لے لو, ہم سے سیکھ لو. ہمارے اندر بھی قاضی ایاز جیسے علماء پڑھتے تھے, ہمارے اندر بھی یہاں پر بھی علامہ قرطبی جیسے مفسرین پڑھتے تھے, علامہ ابن حیان اندلسی جیسے بھی یہی وہ پرورش ہے, مگر آج تالے ڈال دیے گئے ہیں. وہاں کے لوگ اب بھی کہتے ہیں, وہاں کی درسگاہیں آج بھی کہتی ہیں کہ یہی وہ درسگاہ ہیں جہاں سے علامہ قرطبی فارغ ہوئے ہیں. وہاں کی مسجد آج بھی کہتی ہے کہ یہ ڈاکٹر اقبال نے اسی کے تاج کو دیکھنے کے بعد میں اشعار کہے تھے. یہی مسجد قرطبہ کے منبر و محراب کو دیکھ کر کے ڈاکٹر اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا, اے مسجد قرطبہ تیری شان کی مسجد دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسی منظر کو دیکھنے کے بعد میں مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی. یہ منبر و محراب ہمارے ہیں, یہ مسجد ہماری ہے, یہ ستون ہمارے ہیں, یہی ہمارے آباء و اجداد کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے. اسی منبر و محراب پر کھڑے ہو کر ہمارے بزرگان دین یہیں کھڑے ہو کر کے تفسیر کا درس دیا کرتے تھے. اسی محراب پر کھڑے ہونے کے بعد ہمارے بزرگان دین قوم کو حدیث کا درس دیا کرتے تھے. انہی منبر پر کھڑے ہونے کے بعد ہمارے بزرگان دین قرآن کی تلاوت کرتے تھے. منبر موجود ہے, تلاوت کرنے والا کوئی نہیں ہے. میزانہ موجود ہے, اذان دینے والا کوئی نہیں ہے. منبر موجود ہے, خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے. صف موجود ہے, نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. مسجد ہمیں پکار رہی ہے, ہماری عظمت رب کو پکار رہی ہے, ہماری عظمتوں کو چیلنج کر رہی ہے, ہماری غیرت کو بلا رہی ہے, ہماری شرم و غیرت کو بیدار کر رہی ہے. اگر وہاں ایسا نہ ہوا تو یہاں کی جامع مسجد بھی ایسے ہی وہ نہ ہو جائے. یہاں کی جامع مسجد کو بھی سونا سانا کرنے کی کوشش ہے. یہاں کی نہ معلوم کتنی مسجدوں پر دعوے غلط کر دیے گئے ہیں, نہ معلوم کتنی خانقاہوں کو اتراکھنڈ میں 300 مزاروں کو گرا دیا گیا ہے, نہ معلوم کتنے مدرسوں میں تالے لگا دیے گئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی تالی نہ ہو, مسلمانوں کے چہروں پر ٹوپی نہ ہو, مسلمانوں کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گرمی نہ ہو, مسلمانوں کے اندر سیرت رسول کا بالکل کوئی ذرہ نظر نہ آئے. مسلمان تو ہو, بس اب ایسی کہنے والے مسلمان ہو, نام کے مسلمان ہو, نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہو. مسلمان تو ہو, روزہ رکھنے والا کوئی نہ ہو. مسلمان تو ہو مگر ان میں قرآن پڑھنے والا کوئی نہ ہو. مسلمان تو ہو مگر مزاروں سے دور ہو, خانقاہوں سے دور ہو, مسجدوں سے دور ہو, مدرسوں سے دور ہو. یہ سازش کی جا رہی ہے. مگر جب تک خانقاہیں زندہ ہیں مسلمان زندہ ہیں, جب تک یہ مدارس زندہ ہے مسلمان زندہ ہیں, جب تک کہ یہ مسجدیں زندہ ہے مسلمانوں کی آبرو موجود ہے, جب تک یہ علماء موجود ہے مسلمانوں کی پہچان موجود ہے, جب تک یہ خانقاہیں موجود ہیں مسلمانوں کے پاس روحانیت موجود ہے, جب تک یہ خانقاہیں آباد ہیں عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان موجود ہے, تب تک ہماری پہچان موجود ہے. جب تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روحانی بیٹے موجود ہیں, جب تک ان کے روحانی پروردہ موجود ہے, جب تک کہ ان کے روحانی سپوت موجود ہے, جب تک کہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ خانقاہ اور یہ ان کے بیٹے موجود ہیں, ہمارے ایمان کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا ہے. یہ ہم ڈنکے کے چوٹ پر کہتے ہیں, ہماری پہچان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے, ہماری شناخت کو ختم نہیں کر سکتا ہے. ارے ہمارے چہروں کی ٹوپیاں تو دور کی بات ہے, ہم بدعمال ضرور ہو سکتے ہیں, ہم بدعمال ضرور ہو سکتے ہیں, عقیدے میں کہیں نہ کہیں تزلزل ضرور ہو سکتا ہے, مگر جب بات آتی ہے امت مصطفیٰ کی, جب بات آتی ہے میرے مصطفیٰ کی
عزت و ابرو کی جب بات آتی ہے ان خانقاہوں کی تو ہمارے اندر وہ حوصلہ آج بھی موجود ہے جو حوصلہ میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو بدر کی وادی میں دیا تھا، جو حوصلہ میرے مصطفیٰ نے احد کی وادی میں اپنے صحابہ کو دیا تھا، وہ حوصلہ ان بزرگان دین کے صدقے میں آج بھی موجود ہے۔ اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی بات آئی تو ہماری مائیں اپنے بچوں دودھ پلاتی ہے، ہماری مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے پرورش کرتی ہے بیٹے اگر دین کی بات آ جائے تو جان دے دینا، اپنے ملک کی بات آ جائے تو جان دے دینا، بیٹا اپنے ملک کی بات عزت و آبرو کی بات آ جائے تو پرواہ مت کرنا، ملک کی سرحدوں پہ کھڑے ہو کر اپنے دشمن کے دانت کھٹے کر دینا، اپنے دشمن کی میلی آنکھ کو اس کی کھوپڑی سے نکالنے کی ہمت کرنا۔ اور ہماری مائیں جب دودھ پلاتی ہے، لوریاں دیتی ہے، اپنے بچوں کو یہ سکھاتی ہے جب مصطفیٰ کی شریعت کی بات آ جائے تو خاندان کی آبرو، تمہاری عزت اور تمہاری آبرو مصطفیٰ کی آبرو سے زیادہ نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ کی آبرو کی بات آ جائے اپنے خاندان کو قربان کر دینا مصطفیٰ کی آبرو کی طاقت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، جلسہ دستار بندی، الجامعۃ الحمیدیہ، زندہ باد۔ بنارس کی سرزمین پر میں ساری دنیا کی بات نہیں کرتا، ہندوستان کی سرزمین پر جب تک یہ خانقاہیں آباد ہیں مسلمانوں کے وجود کو نہیں مٹایا جا سکتا، جب تک یہ مدرسے موجود ہیں، جب تک یہ علماء کے نورانی چہرے موجود ہیں، جب تک یہ نورانی چہرے ان کے چہروں پر خوشحالی رہے گی، یہ قوم کی عزت و آبرو کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ علماء نہیں ہے جنہوں نے قوم کو بانٹا ہے، یہ علماء اہل سنت ہیں، یہ اپنی جان تو دے دیں گے مگر تمہاری جان کو نہیں جانے دیں گے، یہ اپنی آبرو کو قربان کر دیں گے مگر اہل سنت کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ خانقاہ روحانیت یہ ہمارا پہرہ دیتی ہے جب ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، ان بزرگوں کی روحانیت ہمارے گھروں میں پہرہ دیتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے، ان کی روحیں، ان کی روحانیت، ان کا فیضان ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ارے ہمارے سامنے کتنا بھی بڑا دشمن آ جائے ان کا فیضان ہماری حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی پلکوں سے ان کی چوکھٹ کو آ کر کے بہار دیں۔ واہ 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 واہ، ہماری عزت و آبرو قربان ہے ان کے نام پر، ہماری آبرو قربان ہے ان کے نام پر، ہماری جان قربان ہے ان کے نام پر، ہمارا خاندان قربان ہے ان کے نام پر، ہمارے بچے قربان ہیں ان کے نام پر۔ ارے ہمارے بچے تو کیا ہماری نسلوں کی ضرورت پڑ جائے تو ہماری نسلیں آ کر کے ان کی خانقاہوں کا پہرہ جائے۔ سچ سچ حق ہے، سبحان اللہ۔ مسلمانوں ہمیں سمجھنا ہوگا، ہمیں دور کرنے کی کوشش کی گئی، خانقاہوں سے کہا کہ یہ شرک کے اڈے ہیں، یہ مشرک ہیں جو مزار پہ جاتا ہے، شرک نہیں ہے۔ اگر جانا شرک ہوتا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صحابہ نہیں جاتے، اگر شرک ہوتا تو صحابہ کی بارگاہ میں تابعین حاضری نہ دیتے، شرک ہوتا تو امام شافعی جیسا اتنا بڑا امام اپنے زمانے کا امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جا کر کے یہ نہیں کہتا کہ میں کسی مسئلے میں اٹکتا ہوں، مجھے کوئی شبہ ہوتا تو امام اعظم کی بارگاہ میں آتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء نے خانقاہوں میں کر کے حاضری دی ہے۔ اصل معاملہ اصل کھیل شرک کا نہیں ہے، اصل کھیل یہ ہے کہ مسلمانوں کو خانقاہوں سے دور کر دو، اصل کھیل اصل گیم جو ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کو مدارس سے دور کر دو۔ آج کہا جاتا ہے کہ مدارس میں بچے پڑھیں گے کیا ہوگا، مدارس میں پڑھنے کے بعد میں بچوں کو 2-4-5 ہزار روپے کی نوکری ملے گی کیا ہوگا؟ نہیں یہ مت سوچیے، تمہارے رزق کا ضامن اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر رینگنے والی ہر چیز کا رزق، چونٹی رینگتی ہے اس کا بھی رزق، سانپ رینگتا ہے اس کا بھی رزق، بائیں چلتی ہیں اس کا بھی رزق، زمین پر جو بھی زندہ ہے ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ان خانقاہوں میں آؤ، ان خانقاہوں سے سب کچھ ملتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے بس میں بات کو شارٹ آؤٹ کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ انہی کے آباء و اجداد بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھے ایک بات یاد آئی، یہ خانقاہی لوگ اپنے ماننے والوں کو دین بھی دیتے ہیں اور دنیا بھی دیتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحیات ہیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس کوئی انتظام نہیں، حضور کو انتظام کر دیجئے۔ بابا فرید الدین گنجشکر مسعود رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھہرو، انتظام کر دیا جائے گا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، دیکھا کہ جو بھی آتا ہے اپنی مراد لے کر کے چلا جاتا ہے، حضرت سب کو دے رہے مجھے کچھ نہیں دے رہے۔ تیسرے دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، کہنے لگا کہ حضور 3 دن ہو گئے ہیں، میری بچی کی شادی قریب آ گئی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ مجھ پر توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیا چاہیے؟ کہا کہ حضور کچھ مال عطا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا باہر جاؤ، کوئی مٹی کا ڈھیلا لے
وہ مرید اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں اب میں آپ کو ان کی عظمتیں بتانے لگا ہوں. جس خانقاہ میں آپ بیٹھے ہو یہ خانقاہ کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے. یہ اگرچہ بنارس کے قطب ہوں مگر ان کے آباء و اجداد ساری دنیا کے قطب ہیں. واہ واہ اگرچہ یہ بنارس میں ایک محلے میں ان کی خانقاہ ہے مگر اس کا فیضان کہاں تک ہے اس کو نہیں بتا سکتا. ان کے آباء و اجداد کا فیضان تو سارے ہندوستان بر صغیر پر ہے, اس کو بھی بیان نہیں کر سکتا. آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور بڑا غریب ہوں, آپ فرماتے مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. وہ گیا, جانے کے بعد میں ایک پتھر لایا اٹھا کر اور لا کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بابا فرید بن مسعود گنسکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں, 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھتے ہیں اور اس پتھر پر پھونک مارتے ہیں, وہ پتھر سونے کا ڈھیلا بن گیا. سونے کا ڈھیلا بن گیا. بڑا خوش ہوا. اسی کے سامنے قل واللہ شریف 3 مرتبہ پڑھی تھی. وہ سوچا کہ منتر ہاتھ لگ گیا. اس نے وہ ڈھیلا لیا اور گھر تک جاتے وقت جتنے راستے میں پتھر ملے سب کو اکٹھا کرتا چلا گیا. کہا کہ گھر جا کر تسلی سے اطمینان سے بیٹھ کر 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھوں گا, سب سونا بن جائے گا. منتر ہاتھ لگ گیا ہے. کیمسٹ بننا تھا, کیمیا دان بننا تھا. وہ سارے مٹی کے ڈھیلے لے گیا. گھر جانے کے بعد میں اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ آس پاس کے محلے کے جتنے ڈھیلے سب اٹھا کر لاؤ. کہا کہ پاپا کیا کرو گے؟ تو بولے دیکھتے رہو, ہم تو علاقے کے شہنشاہ بن جائیں گے, ہم 3 پھونکا ماریں گے اور سونا بن جائے گا. لایا, گھر میں ڈھیل لگا دیا مٹی کے ڈھیلوں کا اور پڑھنے لگا. 3 مرتبہ نہیں, 30 مرتبہ نہیں, 300 مرتبہ نہیں, 3000 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لی. مٹی مٹی رہی. اپنے بچوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں, تم بھی وضو کر کہا تم بھی بیٹھو. بیوی کو بٹھایا, بیٹی کو بٹھایا, بیٹے کو بٹھایا, خود بھی بیٹھا, بہن بھائیوں کو بلایا, سب کو بٹھایا. کہا کہ تم بھی پڑھو. 3 لاکھ مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ لیا مگر پتھر پتھر رہا, وہ سونا نہیں بنا. اللہ. شادی تو ہو گئی. بڑا مایوس ہونے کے بعد میں حضرت کی بارگاہ میں آیا. ان کے آباء و اجداد کی بات کر رہا ہوں میں, یہ جس کے بیٹے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. سمجھیے تو صحیح. پیارے میاں کو دنیا یوں ہی پیارے میاں نہیں کہتی ہے. یہ ہم سب کے پیارے ہیں. یہ مخلوق اللہ کے مخلوق جنوں کے بھی پیارے ہیں. یہ بڑے پیارے ہیں. یہ پیارے اہل سنت ہیں. یہ اہل سنت کے پیارے ہیں. جہاں بھی جائیں وہی پیارے ہیں کیونکہ یہ پیاروں کے پیارے ہیں. واہ واہ واہ. یہ محبوب الہی کے بھی پیارے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی پیارے ہیں. یہ مخدوم علاء الدین صابر کلیری کے بھی پیارے ہیں. ارے سب کچھ چھوڑیے عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے پیارے ہیں. سبحان اللہ. بابا فرید الدین کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد مایوس ہو کر کے بیٹھ گیا. اللہ کے ولی سمجھ گئے. کہنے لگے کیوں مایوس ہے, کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور آپ نے قل واللہ شریف پڑھی تھی, یہ بتائیے کہ کیا آپ کا قرآن الگ ہے, یہ جو میرے گھر میں قرآن ہے وہ الگ ہے؟ حضور یہ بتائیے جو قل واللہ شریف آپ نے پڑھی تھی وہ الگ ہے, یہ جو میں نے قل واللہ شریف پڑھی وہ الگ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو یہ پوچھنا چاہتا ہے نا کہ تو نے سارے پریوار کو جا کر کے لگا دیا مٹی کے ڈھیلے, سارے محلے کے اکٹھے کر کر وہ سونا بنانا چاہ رہا تھا. کہا کہ حضور محنت تو بہت کری, آپ نے میرے سامنے پڑھا تھا قل واللہ شریف, تو میں نے تو 3 لاکھ مرتبہ قل واللہ شریف پوری فیملی کو اٹھا کر کے پڑھی ہے, ایک کنکر بھی سونا نہیں بنی, اور آپ نے مٹی کے ڈھیلے کو 3 مرتبہ پڑھ کر سونا بنا دیا. اب جواب سنیے ان پیاروں کے پیاروں کا, ان کے آباء و اجداد کا جواب سنیے. آپ جواب دیتے ہیں, ارے نادان تو سمجھتا نہیں ہے, قل واللہ شریف بھی وہی ہے جو میرے گھر میں ہے جو تیرے گھر میں ہے. جو قرآن میرے گھر میں ہے وہی قرآن تیرے گھر میں ہے. جو میرے گھر میں قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے جس کو جبریل لے کر کے آئے ہیں. وہ جو تیرے گھر میں قرآن ہے وہ بھی وہی قرآن ہے جو جبریل لے کر کے آئے ہیں. جو قرآن تو نے پڑھا وہ بھی وہی قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. جو قرآن میں نے پڑھا وہ بھی وہی قرآن ہے جو میرے مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے. مگر تو فرق سمجھنا چاہتا ہے تو سمجھ لے, قرآن سب جگہ ایک ہے. ساری دنیا میں چلا جائے قرآن کا ایک نقطہ نہیں بدلا ہے. سارے جہان میں چلا جائے ساری دنیا کے قرآن اٹھا لے, مدینے کا قرآن لیا, مکے کا قرآن لیا, ہندوستان کا قرآن لیا, پاکستان کا قرآن لیا, افغانستان کا قرآن لیا, امریکہ کا قرآن لیا, آپ قرطبہ کا قرآن لیا, اسپین کا قرآن لیا, انگلینڈ کا قرآن لیا, برطان کا قرآن لیا, ساری دنیا کے قرآن کے نسخوں کو جمع کر لو. اگر 1 کروڑ نسخے بھی جمع کر لیں گے تو پورے قرآن میں ایک نقطے کا فرق پا نہیں سکتے ہو, ساری زندگی ختم ہو جائے گی. ہاتھ جوڑے کہنے لگا کہ حضور راز بتا دیجیے, راز کیا ہے؟ 3 مرتبہ قل واللہ شریف آپ نے پڑھی, میں نے 3 لاکھ مرتبہ پڑھی. آپ نے 3 مرتبہ پڑھتے ہی اتنے موٹے ڈھیلے کو سونا بنا دیا, میں نے 3 لاکھ مرتبہ پڑھی, ایک کنکر سونا نہ بنی.
हुजूर बताइए तो सही, बाबा फरीद बिन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का जवाब आप अपने माथे पर और अपने सीने पर लिख करके ले जाइए। याद रखिए, बाबा फरीद बिन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अरे नादान, कुरान अलग नहीं है, नादान कुल वल्लाह शरीफ अलग नहीं है, अल्लाह का नाम अलग नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा भी वही है जो तेरे मुस्तफ़ा है, मेरा कुरान भी वही है जो तेरा कुरान है, मेरा नबी भी वही है जो तेरा नबी है, मेरा खुदा भी वही है जो तेरा खुदा है, मगर फर्क यह है तेरी जबान में, तेरे मुंह के अंदर फरीद की जबान नहीं है, मेरे मुंह के अंदर फरीद की जबान है। अगर तू तो एक ढेले की बात करता है, फरीद को अल्लाह ने वो कुव्वत और ताकत अता फरमाई है, ये तो एक ढेले की बात है। अगर फरीद 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर सामने वाले पहाड़ पर फूंक दे तो पहाड़ पर फूंकने के साथ सारा पहाड़ सोने का ढेला बन जाएगा। हक है, बेशक। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। 10 मिनट और ले लीजिए, 10 मिनट। बाबा फरीदुद्दीन मंसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, तेरे मुंह में फरीद की जबान नहीं है। अरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला ने कहा, कुरान वही है, नबी भी वही है, खुदा भी वही है, कुरान लाने वाला जो जिब्रील है वो भी तेरा मेरा वही है, कोई फर्क नहीं है, फर्क जबान का है। इसलिए कि फरीद की जबान ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है, फरीद की जबान ने कभी आज तक सूद नहीं खाया है, फरीद की जबान ने कभी हराम लुकमा नहीं खाया है, फरीद की जबान ने किसी की चुगली नहीं की है, फरीद की जबान ने किसी की बुराई नहीं की है, फरीद के पेशानी ने कभी सजदे नहीं छोड़े हैं, फरीद के ठुटनों ने कभी भी रुकू नहीं छोड़ा है। फरीद जब सोता है सारी दुनिया सो जाती है, फरीद अल्लाह की बारगाह में बैठ करके गिड़गिड़ाता है। अरे सारी दुनिया आराम करती है, फरीद अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, फरीद अल्लाह की बारगाह में तस्बीह करता है। फरीद की ज़बान ने कभी झूठ नहीं बोला, फरीद की ज़बान ने कभी चुगली नहीं की, फरीद की ज़बान ने किसी की बुराई नहीं की, फरीद की ज़बान पर कभी हराम लुकमा नहीं आया। अरे फरीद जैसी ज़बान पैदा कर ले, अगर तूने ज़बान पैदा कर ली, फरीद के कैरेक्टर के अंदर मुस्तफ़ा का किरदार है, फरीद के कैरात के अंदर मुस्तफ़ा का किरदार है, अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का किरदार है, वो ख्वाजा बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार है। अरे तू अगर फरीद जैसा किरदार पैदा कर ले, फरीद जैसी ज़बान पैदा कर ले, अगर फरीद जैसे पेशानी पैदा कर ले, अगर तू फरीद किरदार अपना ले, मुस्तफा की सीरत को अपना लेगा तो अल्लाह तेरे ज़बान के अंदर भी वो तासीर पैदा कर देगा कि तुम मिट्टी के ढेलों पर अगर फूंक मारेगा तो अल्लाह ताला उसको भी सोना बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानकाह ने बर्र सगीर की तमाम खानकाहों को आबाद किया है। खानकाह अशरफिया है वो भी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ है। महरारा शरीफ है वो भी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह का फैजान है। खानकाह कादरिया है, सोरवर्दिया है, इन खानकाहों का फैजान कहीं ना कहीं जाकर अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज से मिलता है। अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को मिलता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के जरिए बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिलता है। उनके जरिए डायरेक्ट उनकी आलो औलाद पानीपत होते हुए बनारस ला करके अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का फैजान बांट रही है और अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए मुस्तफा जाने रहमत का फैजान बनारस की सरजमीन पर सुन्नियों के घर घर बांट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खानकाह है, ये मदारिस है, मदारिस और खानकाहों का कॉम्बिनेशन ये हमारे दीन की बका है। आप सोचिए तो सही, जिस दिन मदारिस बंद हो गए हमारे सुन्नियत का क्या होगा, मदारिस बंद हो गए इस्लाम का क्या होगा। ये मदारिस से फारिग होने वाले उलमा नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। जिस दिन मदारिस बंद हो गए उलमा फारिग होने बंद हो जाएंगे, तुम्हारी नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा। ये उलमा मदारिस से फारिग होने बंद हो गए तो सोचिए मिंबर और मेहराब पर खड़े होकर के तरावी कौन पढ़ाएगा, कुरान कौन पढ़ाएगा। ये उलमा अगर मदारिस से फारिग होने बंद हो गए, मदारिस बंद हो गए जैसे शादी सकी जा रही है, तो सोचिए तो सही तुम्हें दीन की तबलीग कौन करेगा, तुम्हें दीन का पैगाम कौन सुनाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तबलीग, मुस्तफ़ा जाने रहमत का मैसेज, मुस्तफ़ा जाने रहमत का पैगाम तुम्हें कौन देगा, कौन अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज का तारुफ कराएगा। ये उलमा अगर ना हुए, ये दसार बंदियों के जलसे ना हुए, उलमा फारिग होने बंद हो गए तो समझिए आपको कुरान का मतलब कौन समझाएगा। ये उलमा फारिग ना हुए तो बताइए सही कि वो बुखारी पढ़कर कौन सुनाएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़कर कौन सुनाएगा। ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे क्या तुम्हें कुरान की तफसीर सुनाएंगे? नहीं, ये फिजिक्स का मसला तो बता सकते हैं, ये केमिस्ट्री का मसला तो बता सकते हैं, बायोलॉजी का मसला तो बता सकते हैं, बॉटनी का मसला तो आपको
کو بتا سکتے ہیں, ماڈرن سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کا آپ کو مسائل تو بتا سکتے ہیں, مگر تفسیر نہیں پڑھا سکتے, اس لیے کہ وہاں تفسیر نہیں پڑھا جاتی ہے, وہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے, وہاں حدیث نہیں پڑھائی جاتی ہے, وہاں مصطفیٰ کے مبلغ نہیں بنائے جاتے ہیں, مصطفیٰ کی عزت و آبرو پر پہرا دینے والے سپاہی نہیں تیار کیے جاتے ہیں, دین کی حفاظت کرنے والے مبلغین نہیں بنائے جاتے ہیں, وہاں خانقاہوں میں رہنے والے صوفیہ نہیں بنائے جاتے ہیں, مسجدوں میں نماز پڑھانے والے علماء نہیں بنائے جاتے ہیں, وہاں مفسرین, محدثین, فقہا وہاں پر نہیں بنائے جاتے ہیں. مفسرین بنائے جاتے ہیں مدارس میں, فقہا بنائے جاتے ہیں مدارس میں, محدثین بنائے جاتے ہیں مدارس میں, خانقاہوں میں بیٹھنے والے صوفیہ بنائے جاتے ہیں مدارس میں, گدہ نشین بنائے جاتے ہیں مدارس میں, سجادہ نشین بنائے جاتے ہیں مدارس میں, پیارے میاں بنائے جاتے ہیں مدارس میں, دلارے میاں بنائے جاتے ہیں مدارس میں, خواجہ نظام الدین محبوب الہی جیسے بنائے جاتے ہیں مدارس میں, ان کی آبیاری کی جاتی ہے خانقاہوں میں. حضرت بابا فری الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے قطب بر صغیر وہ بنائے جاتے ہیں مدارس میں, آبیاری کی جاتی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اپنے زمانے کے محدث, اپنے زمانے کے مفسر, اپنے زمانے کے اتنے بڑی ولی اعظم, اپنے زمانے کے صوفی باصفا, اپنے زمانے کے شیخ طریقت, اپنے زمانے کے پیر اعظم وہ تیار ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, علم دین سیکھتے ہیں مدرسے میں اور روحانی تربیت حاصل کرتے رہتا ہے رسول خواجہ غریب نواز کے پاس. اور رضائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم دین سیکھتے ہیں مدرسے میں اور روحانی تربیت حاصل کرتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کے پاس. سلسلہ بسلسلہ چلیے تو آپ دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت چاہے مکہ کی رہنے والی ہو, صحابہ کرام کی جماعت چاہے مدینے کی رہنے والی ہو, صحابہ کرام کی جماعت چاہے مدینے اور مکہ سے باہر کے رہنے والے ہو, چاہے ملک شام کے صحابہ ہو, چاہے ملک یمن کے صحابہ ہو, چاہے بغداد کے صحابہ ہو, چاہے عراق کے صحابہ ہو, چاہے کوفہ کے صحابہ ہو, چاہے بصرہ کے صحابہ ہو, اور ساری دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو صحابی ہے کہلاتے ہیں, جن کو صحابیت کا مرتبہ حاصل ہے, وہ اگر تعلیم کی بات آتی ہے اصحاب صفہ کہلاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ ہیں, حضرت سلمان فارسی ہیں, صہیب رومی ہیں, اصحاب صفہ ہیں, یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں مسجد نبوی میں اور روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے مصطفیٰ سے. میرے مصطفیٰ پیروں کے پیر ہیں, میرے مصطفیٰ ساری دنیا کے مشائخ کے تاجدار ہیں, میرے مصطفیٰ ساری دنیا کے تاجدار ہیں, میرے مصطفیٰ دو عالم کے شہنشاہ ہیں, میرے مصطفیٰ روحانی تربیت بھی کر رہے ہیں صحابہ کی, میرے مصطفیٰ دینی تعلیم بھی سکھا رہے ہیں صحابہ کو, میرے مصطفیٰ صحابہ کو مفسر بھی بنا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ صحابہ کو محدث بھی بنا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ صحابہ کو فقیہ بھی بنا رہے ہیں, میرے مصطفیٰ صحابہ کو میدان جہاد کا مجاہد بھی بنا رہے ہیں, میرے صحابہ تربیت بھی کر رہے ہیں, میرے آقا نے صحابہ کی تربیت کی, خوبصورت تربیت کی ہے, میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کی تربیت کی ہے, روحوں کو پاک کیا ہے, ان کے جسموں کو بھی پاک کیا ہے, ان کی تربیت کی ہے, اور یہ سلسلہ چلتا ہوا ان مدارس تک پہنچا ہے. ان مدارس کا علم میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, ان مدارس کے اہل علم کا علماء کا علم ان مدارس میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. یہ خانقاہوں کا فیضان جو بھی کچھ ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے, اور یہ خانقاہیں مصطفیٰ کے دین کو بیان کرتی ہیں, یہ مدارس مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں, یہ مسجدیں مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کا ذریعہ ہے. اب یہ مدارس, یہ خانقاہیں اپنے ملک کی حفاظت کا ذریعہ ہے, ملک کے محافظین پیدا کرتی ہیں خانقاہیں, ملک کے محافظین بناتی ہیں درسگاہیں. جس دن درسگاہ نہ رہی ملک کی حفاظت کے لیے دعا کرنے والے بھی نہیں رہیں گے, جس دن یہ مدرسے نہ رہے اس دن ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, ملک کی انتی کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں رہے گا. یہ فارغ ہوتے ہیں خانقاہوں میں جا کر دعائیں کرتے ہیں, کہیں کوئی عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. ساری دنیا نے دیکھا ہندوستان کے سرزمین پر جب کووڈ-19 جب پھیلا, کورونا کال میں جب لاشیں بچھ رہی تھی, کورونا کال میں لاکھوں لوگ جب مر رہے تھے, گنگا میں کوئی جلانے والا بھی نہیں تھا, گنگا میں لاشیں تیر رہی تھی. ساری دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, مسلمان خانقاہوں میں جا کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے, یا مولا عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے صدقے سے ہمارے ملک سے اس وبا کو دور کر دے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں مسلمان رو کر دعا کر رہے تھے, مولا ہمارے ملک کو اس وبا سے بچا لے. اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے چہتے خلیفہ اور مرید حضرت بابا فری الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ لے کر دعائیں کر رہے تھے. بنارس کے مسلمان خانقاہ حمیدیہ میں آ کر کے دعا کر رہے تھے, مولا ہمارے ملک سے اس وبا کو دور کر دے, ہمارے ملک کے انسانوں کی حفاظت فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد. اور یاد رکھیے ان خانقاہوں میں دعائیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتی, ان خانقاہوں کے لنگر کھانے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کھلے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خلیفہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی
ان کا لنگر ہمیشہ چلتا رہتا تھا. ایک مرتبہ وہاں ایک ہندو بستی میں آگ لگ گئی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت محبوب الہی نے کہا اپنے مریدوں سے کہ خانقاہ کا لنگر کھول دو, دروازے کھول دو, سب کو آنے دو. کہنے لگے حضور راشن ختم ہو جائے گا, پورے محلے میں آگ لگی ہے, لوگ کہاں سے کھائیں گے؟ کہا کہ اگر ایک ایک دانہ بھی اگر بچا ہے تو محلے والے لوگوں کے لیے ہے. کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ حضور وہ تو غیر مسلم ہیں, ہندو ہیں, ان کے لیے خانقاہ کا دروازہ کیا کھولیں؟ حضرت محبوب الہی کا جواب سنیے. آپ جلال میں آ جاتے ہیں, جلال میں آنے کے بعد کہتے ہیں مصطفیٰ کا دین, ارے میرے مصطفیٰ کا کردار, عطائے رسول خواجہ غریب نواز کا اخلاق, میرے پیر و مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا فیضان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, زمین پر بسنے والی جہاں میرے مصطفیٰ زمین کے تمام انسانوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. ہمارے آقا مولا کا فیضان زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے رحمت ہے. محبوب الہی کہتے ہیں کہ دہلی میں جا کر کے پتہ کرو کون کون غیر مسلم, کون کون ہندو بھوکے ہیں, سب سے کہہ دو محبوب الہی کا دروازہ کھلا ہے, سب سے پہلے کھانا ہندوؤں کو دو, بچ جائے تو مسلمانوں کو دو. یہ خانقاہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ان خانقاہوں میں جو درس دیا جاتا ہے مسلمانوں کو نہیں. ان خانقاہوں کا لنگر ہندوؤں کے لیے بھی ہے, ان خانقاہوں کا لنگر عیسائیوں کے لیے بھی ہے, ان خانقاہوں کا نمبر سکھوں کے لیے بھی ہے. ان خانقاہوں کا جو لنگر ہے وہ جو بھی مخلوق ان کے دروازے پر پہنچ جائے اس کا دین نہیں دیکھا جاتا, اس کی پہچان نہیں دیکھی جاتی, اس کا نام نہیں پوچھا جاتا, اس کا آدھار کارڈ نہیں دیکھا جاتا. ہم نے دیکھا ہے ابھی کرونا کال میں کچھ لوگ آدھار کارڈ دے کر کے کھانا دے رہے تھے, مگر خانقاہوں کے دروازے سب کے لیے کھلے تھے. نہ دین پوچھا نہ ایمان پوچھا. الہ آباد میں دیکھیں پچھلے سال مہاکمبھ کے موقع پر مسجدوں کے دروازے کھول دیے گئے, خانقاہوں کے دروازے کھول دیے گئے, کوئی آدھار کارڈ نہیں دیکھا. اور آج بھی خانقاہ حمیدیہ کا یہی درس ہے, اگر ضرورت پڑی, اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سیلاب کے موقع پر کتنا راشن بڑھتا ہے, وہاں کسی کا آدھار کارڈ, وہاں کسی کی پہچان, وہاں کسی کے کپڑے اتروا کر نہیں دیکھا جاتا. اگر ضرورت ہے, کوئی بھوکا ہے, مسلمان ہے تو کھانا دو, ہندو ہے تو کھانا دو, سکھ ہے تو کھانا دو, عیسائی ہے تو کھانا دو. ارے ہمارے مصطفیٰ سارے عالم کے لیے رحمت ہے, ہمارے مصطفیٰ کا فیضان ان بزرگوں کے ذریعے سارے انسانوں کے لیے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ خانقاہیں زندہ ہیں, یہ خانقاہیں آباد ہیں تو مسلمان آباد ہیں. یہ خانقاہیں آباد ہیں, ملک آباد ہیں. سوچی تو صحیح, اگر یہ خانقاہ نہ رہی تو سمجھ لیجیے کہ انسانوں کا وجود خطرے میں آ جائے گا. یہ خانقاہیں ہمارے دین کے محافظ ہیں, یہ خانقاہیں ہماری جان کے محافظ ہیں, یہ خانقاہیں ہماری شان کے محافظ ہیں, یہ خانقاہیں ہماری آن کے محافظ ہیں. ہماری عزت و آبرو خانقاہوں سے ہے, ہماری شان خانقاہوں سے ہے, ہمارا وقار خانقاہوں سے ہے, ہماری پہچان خانقاہ ہے, ہماری عزت خانقاہ ہے, ہماری آبرو یہ مدارس ہیں, ہماری پہچان ہماری شان یہ مسجدیں ہیں. مسجدیں ہیں مسلمان موجود ہیں, مسجدیں آباد ہیں, خانقاہیں آباد ہیں, مسلمانوں کا وجود محفوظ ہے. جتنی خانقاہ نہ رہی مسلمانوں کے وجود کو حفاظت خطرے میں پڑے گا. بس میرا یہی پیغام ہے, آپ ان مدارس سے جڑے رہیے, ان خانقاہوں سے جڑے رہیے. یہ خانقاہیں جب تک آباد رہیں گی آپ کی نسلوں کو برباد کرنے والے خود برباد ہو جائیں گے. یہ خانقاہیں برباد نہیں ہوں گی, آپ کی نسلیں برباد نہیں ہوں گی. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. آپ شاید میرا وہ جو ڈاکٹر اقبال کا شعر اب آپ سمجھ میں آئے گا آپ کی, کہ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر, بلندی و پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس, دنیا خود بنا اپنی, نئی کشتی نئی آندھی نئی طوفان پیدا کر. ارے مزہ ہے مرنے جینے کا, انہی خطروں کے دامن میں دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر.